Hi, load balancers in AWS. We have already discussed about this topic. Once again, likely revision. A load balancer in AWS automatically distributes incoming traffic across multiple servers. Automatically distributes incoming traffic across multiple servers. Millions of requests వస్తే కనుక వాటిని ఒకే ఇన్స్టాన్స్ మీద బర్డెన్ పడకుండా ఆటోమేటిక్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. బ్యాలెన్స్ ది లోడ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. AWS provides the elastic load balancer service to manage this process. Why use a load balancer? We have already discussed traffic distribution, high availability, scalability. Traffic distribution ensure traffic is spread across multiple servers. High availability means reduce the risk of downtime by routing traffic if the server fails. ఒక సర్వర్ ఫెయిల్ అయినా, ఒక ఇన్స్టెన్స్ ఫెయిల్ అయినా వేరే దానికి రౌట్ చేస్తుంది. డౌన్ టైం లేకుండా చేస్తుంది. స్కేలబిలిటీ ఈజీలీ హ్యాండిల్స్ ఇంక్రీజ్ ట్రాఫిక్ వితౌట్ మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఈజీ హ్యాండిల్స్ increase traffic without manual intervention. Good. When is a load balancer useful? If traffic is very high, requests are very high traffic websites manage traffic spikes and ensure fast response times. Millions of requests వచ్చేస్తే at that time load balancers essential. APIs distribute API request evenly across multiple instances. Applications with multiple servers ensure redundancy and reliability. Okay, 4 type of load balancers anta చూద్దాం. Number 1 application load balancer, number 2 network load balancer, number 3 classic load balancer, number 4 gateway load balancer. Number 1 application load balancer, దాని గురించి ఇంపార్టెంట్ హైలైట్ పాయింట్స్. బెస్ట్ ఫర్ HTTPS traffic. Works well with web applications and APIs. So application load balancer అనేది బెస్ట్ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్స్. క్వశ్చన్లోనే ఆన్సర్ ఉంటుంది, ఆన్సర్లోనే క్వశ్చన్ ఉంటుంది. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రెండవది నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బెస్ట్ ఫర్ TCP UDP ట్రాఫిక్. నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటంటే బెస్ట్ ఫర్ TCP UDP ట్రాఫిక్. ఐడియల్ ఫర్ లో లేటెన్సీ అండ్ హై పెర్ఫార్మెన్స్ సినారియోస్. క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ గురించి చూద్దాం. క్లాసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది బేసిక్ లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫర్ HTTP, HTTPS, TCP, SSL, suitable for legacy applications. అన్నిటికీ గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బెస్ట్ ఫర్ మేనేజింగ్ థర్డ్ పార్టీ virtual appliances like firewalls. అది గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్. నౌ కమింగ్ టు ద రియల్ టైమ్ ప్రాక్టికల్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ టు సెటప్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ సెటప్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ స్టెప్స్? 6 steps we have అండి. 6 steps అవి చూద్దాం. స్టెప్ 1 లాంచ్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్. స్టెప్ 2 క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. స్టెప్ 3 కాన్ఫిగర్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్. స్టెప్ 4 సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. స్టెప్ 5 యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్. స్టెప్ 6 రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. ఏంటంటే స్టెప్స్ లాంచ్ EC2 instances, create a load balancer, configure the load balancer, set up security groups, add target group. Step 6 review and create. Achhodho. Step 1 launch EC2 instance. Go to the EC2 dashboard and launch multiple instances that will receive traffic. Multiple instances required because if one instance is down, another instance, the request will route to another instances. Downtime decrease avadani kosam multiple instances anedi important. If one instance is down, the request will forward to healthy or active or ready to process ఆ ఇన్స్టాన్స్ కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. కాబట్టి వచ్చిన రిక్వెస్ట్లని
సో మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్స్ అనేది రిక్వైర్డ్. గో టు EC2 డాష్బోర్డ్ అండ్ లాంచ్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్సెస్ దట్ విల్ రిసీవ్ ట్రాఫిక్. స్టెప్ 2, క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. Go to the EC2 dashboard, select load balancers and click create load balancer. Choose the type of load balancer. అంటే మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కావాలి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా 4 టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ అని. అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇలాగా గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం కదా. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్, చూస్ ద టైప్ ఆఫ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. స్టెప్ 3, కాన్ఫిగర్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో చూద్దాం. నేమ్ యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి నేమ్ ఇవ్వండి, ఎందుకంటే క్రియేట్ చేశారు కదా. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత నేమ్ ఇవ్వాలి కదా లోడ్ బ్యాలెన్స్కి. నేమ్ యువర్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సెలెక్ట్ ది స్కీమ్, అంటే ఇంటర్నెట్ ఫేసింగా ఇంటర్నల్లా ఆ స్కీమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. చూస్ ది ఇన్స్టాన్సెస్, అంటే ప్రోటోకాల్ అండ్ పోర్టు. ఎగ్జాంపుల్ HTTP ఆన్ పోర్ట్ 80 ఇలాగా లిస్ట్ వస్తుంది. ఆ లిస్ట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే. చూస్ ది లిజనర్, HTTP on port 80, like that you have to select. Select the availability zones where your instances are located. మన ఇన్స్టాన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ జోన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ ది అవైలబిలిటీ జోన్స్ వేర్ యువర్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఆర్ లొకేటెడ్. అది. స్టెప్ 4, సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. చూస్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ టు కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ దేనికండి? కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కదా, కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ అంటే అలాగే. చూజ్ ఏ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ టు కంట్రోల్ ట్రాఫిక్ టు ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్. స్టెప్ 5 గురించి చూద్దాం. యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్. యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్లో స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం. క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్ టు స్పెసిఫై ద EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ దట్ విల్ రిసీవ్ ట్రాఫిక్. Create a target group to specify the EC2 instances that you will receive traffic. Target group ni create చేసుకోమంటున్నాడండి. నెక్స్ట్, రిజిస్టర్ యువర్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ విత్ ది టార్గెట్ గ్రూప్. రిజిస్టర్ యువర్ EC2 ఇన్స్టాన్సెస్ విత్ ది టార్గెట్ గ్రూప్. స్టెప్ 6, రివ్యూ అండ్ క్రియేట్. రివ్యూ ద కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ క్లిక్ క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. రివ్యూ ద కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. కన్క్లూజన్ చూద్దాం. సో స్టెప్స్ 6 అయిపోయినాయి. ఇదండి ప్రాసెస్. కన్క్లూజన్. లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఇన్ AWS ఎన్జూర్ యువర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రిలయబుల్, స్కేలబుల్, పెర్ఫార్మ్ వెల్, మేకింగ్ దెమ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ మోడర్న్ వెబ్ ట్రాఫిక్. సో 6 స్టెప్స్ ఏంటి చెప్పుకున్నామండి. లాంచ్ EC2 ఇన్స్టాన్స్, క్రియేట్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, కాన్ఫిగర్ ద లోడ్ బ్యాలెన్సర్, సెటప్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్, అలాగే యాడ్ టార్గెట్ గ్రూప్ తర్వాత రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, షేర్, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.